خوش آمدید دوستو، فلسطین اور بیت المقدس کی زمین پر آج بھی 30,000 سے زیادہ نبیوں کی قبریں موجود ہیں اور زیادہ تر نبی اسی زمین کے آس پاس آتے رہے ہیں۔ بیت المقدس کی مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے بنوایا تھا اور ہمیشہ سے ہی اس زمین پر کبھی یہودیوں نے قبضہ جمانے کی کوشش کی تو کبھی عیسائیوں نے۔ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے یہی دونوں قومیں بیت المقدس کے لیے آپس میں لڑتی آ رہی تھی، یہاں تک کہ فلسطین میں جب کوئی یہودی بادشاہ بنتا تو بیت المقدس کے آس پاس بسنے والے سارے عیسائیوں کو قتل کر دیتا، اور جب کوئی عیسائی بادشاہ بنتا تو بیت المقدس کے آس پاس بسنے والے سبھی یہودیوں کو قتل کر دیتا۔ صدیوں سے یہی ہوتا چلا آ رہا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور جب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو آگے چل کر مدینہ شریف میں ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی اور دھیرے دھیرے آس پاس کے سبھی علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہوتے چلے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بیت المقدس بھی فتح ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ لیکن یہ پاسبل کیسے ہو پایا، آئیے جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مشہور صحابی جن کا نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے، ان کو ایک بڑا سا لشکر دے کر مصر کی طرف بھیجا تاکہ ان علاقوں کو بھی فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کیا جا سکے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بہت سی جنگیں لڑ کر مصر اور اس کے آس پاس کے سبھی علاقوں کو فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کر لیا۔ اب آخر میں بیت المقدس ہی بچا تھا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس پر اپنی فوج کے ساتھ چڑھائی کر دی اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس وقت بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کا دبدبہ اتنا تھا کہ عمر کے نام سے ہی بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، کیونکہ حضرت عمر کی حکومت میں ہی اس وقت کے دو سپر پاور حکومت روم اور فارس کو دھول چٹا دی تھی اور انہیں بھی اسلامی سرحدوں میں شامل کر لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کی ہزاروں سالوں کی حکومت صرف کچھ ہی مہینوں میں ختم ہو گئی تھی۔ جب روم اور فارس جیسے طاقتور دیشوں کے بادشاہ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تو باقی کے چھوٹے موٹے ملکوں میں کہاں دم تھا کہ اسلامی خلافت سے مقابلہ کر سکے۔ اب تمام ملکوں کو یقین ہو گیا تھا کہ حضرت عمر جدھر بھی اپنا رخ کریں گے اس علاقے کو فتح کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، اس لیے اس وقت کے بادشاہ حضرت عمر کے نام سے ہی کانپتے تھے۔ اسلامی حکومت 35 مربع میل تک پھیل چکی تھی۔ اب حضرت عمر کا خوف تو پہلے سے ہی فلسطینی عیسائیوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو جس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو ہر طرف سے گھیرا اور عیسائیوں کو مجبور کیا کہ وہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں، تو پہلے تو عیسائیوں نے مخالفت کی، لیکن بعد میں وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد عیسائیوں کے ایک بڑے عالم نے آ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن بیت المقدس کی چابیاں ہم تمہیں نہیں پکڑا سکتے، کیونکہ تمہارے اندر ان نشانیوں میں سے کچھ بھی نہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ آ کر بیت المقدس کو ہم عیسائیوں سے لے گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آخر اس بادشاہ کی کیا کیا نشانیاں تمہاری کتابوں میں لکھی ہیں؟ تو اس عیسائی عالم نے جواب دیا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ کا چہرہ تھوڑا سا لمبا ہوگا اور اس کی داڑھی گھنی ہوگی، اس کے بالوں میں کچھ سفیدی ہوگی اور وہ قد و صحت سے اچھا ہوگا۔ یہ باتیں اور نشانیاں سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے عالم، تم جس انسان کی بات کر رہے ہو وہ ہمارے امیر حضرت عمر بن خطاب ہی ہیں۔ تو اس عیسائی عالم نے کہا کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں خوشی خوشی دینے کو تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہم یہ چابیاں تمہارے امیر کے ہی ہاتھوں میں پکڑائیں گے، تمہارے ہاتھوں میں نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی طرف حضرت عمر کو خط لکھ کر بھیجا کہ اے امیر المومنین، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، لیکن یہاں کے عیسائی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ خود ہی فلسطین آ کر بیت المقدس کی چابیاں اپنے ہاتھوں سے لیں اور برکت کے لیے بیت المقدس کا تالا آپ خود ہی کھولیں۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انصاف کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے کہ آپ ایک سادہ سی زندگی گزارتے ہیں، روکھا سوکھا کھا کر اسی پر گزارا کرتے ہیں، اور جو بھی کپڑے پہنتے اکثر اس میں پیوند ہی لگے ہوتے۔
आखिर जिस दिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को बैतुल मक़दिस जाना था तो उनके पास जो कपड़ा था उसमें 17 से ज्यादा पेवंद लगे थे और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु एक घोड़े पर सवार होकर अपने खास गुलाम के साथ रवाना हुए। अब फलस्तीन तो मदीना से बहुत दूर था, इसलिए हजरत उमर ने अपने गुलाम से कहा कि देखो भाई, मैं एक ही घोड़े का मालिक हूँ, मेरे पास और घोड़े नहीं, इसलिए इस पूरे रास्ते हम दोनों में से कुछ दूर तुम पैदल चलना, मैं घोड़े पर सवार रहूंगा, और फिर कुछ दूर मैं पैदल चलूंगा और तुम घोड़े पर सवार रहना। क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ इस घोड़े पर सवार हो जाएंगे तो ये घोड़े पर ज्यादती होगी और उमर अपनी हुकूमत में ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी भी मखलूक पर किसी भी तरीके से ज्यादती हो। आखिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने गुलाम के साथ फलस्तीन की तरफ रवाना हुए। पैर में फटे हुए जूते थे, कपड़े पर 17 पेवंद लगे हुए थे। थोड़ी दूर खुद घोड़े पर सवार होते और गुलाम घोड़े की लगाम पकड़कर चलता, और कुछ दूर गुलाम को घोड़े पर सवार करते और खुद उसकी लगाम पकड़कर चलते। कई दिनों के सफर के बाद दोनों हजरात फलस्तीन के करीब पहुंचे तो इत्तिफाक ये हुआ कि जब फलस्तीन के अंदर दाखिल होने का मौका आया तो उस वक्त घोड़े पर सवार होने की बारी गुलाम की थी, लेकिन गुलाम ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, फलस्तीन करीब आ चुका है, वहाँ हजारों ईसाई शहर के बाहर खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मैं अपनी बारी छोड़ता हूँ ताकि आप घोड़े पर सवार होकर शानो शौकत के साथ फलस्तीन में दाखिल हों। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये नाइंसाफी है, जब घोड़े पर बैठने की बारी तुम्हारी है तो तुम ही बैठो, और आखिर मजबूर होकर गुलाम को घोड़े पर बैठना ही पड़ा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने घोड़े की लगाम पकड़ी और फलस्तीन शहर में दाखिल हो गए। ईसाई झुंड के झुंड बनाकर शहर के बाहर खड़े थे कि आज हम उस खलीफा को देखेंगे कि जिसके नाम से ही रोम और फारस जैसी हुकूमतें भी कांपती हैं। लेकिन दोस्तों, आज वो खलीफा ऐसी हालत में फलस्तीन में दाखिल हुआ कि उसने अपने गुलाम को घोड़े पर सवार करके खुद उसकी लगाम पकड़े पैदल चलता आ रहा है। फलस्तीन में दाखिल होने से पहले एक नहर पड़ती थी जिसमें उतरकर दूसरी तरफ जाना होता था, तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने गुलाम को घोड़े पर ही सवार रखा और खुद अपने फटे जूते उतार कर अपने हाथों में ले लिया और अपने चमड़े के पुराने मोजे अपने कंधों पर डाल लिया और फिर घोड़े की लगाम पकड़कर नहर पार करने लगे। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने जब ये मंजर देखा तो जल्दी से हजरत उमर से आकर कहने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने अपने मोजे कंधों पर डाल रखे हैं और अपने जूते हाथ में पकड़ रखे हैं। आप तो इस दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत के बादशाह हैं, बादशाह। अगर आप ऐसा करेंगे तो इन ईसाइयों पर क्या असर पड़ेगा? तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने गुस्से में जमीन से कुछ कंकड़ियाँ उठाकर हजरत अबू उबैदा पर मारी और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती कि अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को कुछ ही दिन गुजरे हैं और तुम दुनिया की रंगीनियों में मस्त होने लगे हो? फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बैतुल मक़दिस में पहुंचे और ईसाइयों से चाबी लेकर खुद ही मस्जिद का दरवाजा खोला और आप मेंबर पर चढ़कर ऐसा असर अंदाज खुतबा दिया जिसे सुनकर सभी की आंखों से आंसू बहने लगे। ईसाइयों के सबसे बड़े आलिम ने आकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर आप शानो शौकत के साथ हमारे शहर में आते तो हम सिर्फ आपको चाबियां देकर अलग हट जाते, लेकिन आज आपका अपने गुलाम के साथ इंसाफ देखकर हम इतना आपसे मुताशिर हुए हैं कि हम सब कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहते हैं। और फिर उसी वक्त फलस्तीन के सारे ईसाइयों ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, अभी तक बैतुल मुक़द्दस दूसरी कौमों के हाथों में रहा था, आज पहली बार बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथों में आया था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की निगरानी में बैतुल मुक़द्दस के अंदर नमाज के लिए अजान होनी थी। अब अजान के लिए किसको बुलाया जाता? तो सबकी नज़र एक ही इंसान पर थी जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सारी जिंदगी मस्जिद नबवी में अजान देते रहे, और वो थे हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने कसम खाई थी कि अब मैं सारी जिंदगी कभी अजान नहीं दूंगा, क्योंकि जब भी वो अजान देने के लिए खड़े होते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ जाती, जिसकी वजह से उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता और सहाबा इकराम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जुदाई को बर्दाश्त न कर पाते और सभी लोग रोने लगते। लेकिन जब बैतुल मुक़द्दस फतेह हुआ तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बिलाल हबशी को पास बुलाकर कहा, ऐ बिलाल, जाओ और मिंबर पर खड़े होकर रसूल के जमाने वाली अजान दो।
हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म पर बिलाल हबशी मजबूर हो गए और फिर उन्होंने मिंबर पर खड़े होकर जैसे ही अजान की सदा बुलंद की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके सहाबा इकराम के रोने की आवाजें हर तरफ गूंजने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे सबके दिल फटकर मुंह को आ जाएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया और फिर हजरत उमर ने खड़े होकर खुतबा दिया कि ऐ लोगों, बचपन में मेरा बाप खत्ताब मुझे इस बात पर मारता था कि मैं बकरियां नहीं संभाल पाता था और मेरा बाप मुझे ताना देता था कि ऐ उमर, तू जिंदगी में क्या कर पाएगा, तुझसे तो कुछ बकरियां भी नहीं संभाली जाती। लेकिन आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी ने उमर को इतनी बड़ी हुकूमत का बादशाह बना दिया है। इसलिए प्यारे दोस्तों, हमें भी अपने प्यारे नबी के गुलामी में आना होगा। लेकिन ये होगा कैसे? तो ये होगा ऐसे कि अपने बच्चे और बच्चियों को मारे पीटे नहीं कि तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा, बल्कि उन्हें जबरदस्त तरीके से दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दे। और सबसे जरूरी उसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कंपलसरी आनी चाहिए, तभी आप या आपके बच्चे हर जगह हुकूमत कर पाएंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह किस्सा पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।